તમારા બાપના પૈસા ખાઈને તમારા બાપને ધમકી દઈને તમે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. તમારી બેનને શોધો. અગર તમે જીદ હાથમાં આવી ગયા ને ઉદી તમારી ગાંઠ એવી મારી તમારી ગાંઠ બી બોલવા લાગશે કે આ કેને મારી હે. અને વાત રહી તમારી બૈરીઓની, તો તમે ભોસડીના પૈસા તમારા તા ના ભરાય તો તમારી બૈરીઓ ખાલી એકવાર સમજ્યા, તમારી બૈરીઓને નહીં તો કાયદેસર તમારી ગાંડસ મારી. કેમ કે હું બી ઝાબા જિલ્લાનો હે. તમારી બૈરીને ઠોકું. હજી આ પાવર જોયું નહીં તમે. કાયદેસર હવે તમારી ગાંડસ મારવી પડે હે ભોસડી નાઓની. કેટલાના પૈસા તમે ખાઈ ગયા માદર શોધો. हे गाइस, मैं हूं मध्य प्रदेश के झाबा जिला का आदिवासी और जस्ट हूं फिलहाल गुजरात भुज में। और ये वीडियो बनाने का एक खास मेन कारण है, इस वीडियो में लास्ट तक देखना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसके द्वारा ये फिर दूसरा मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई वो लोग मेरे 35,000 रुपये लेके भाग गए हैं और वो अभी तक आए नहीं। और वो लोग रहने वाले हैं, मतलब उसका जिला है पंचमहाल और उसका गांव है सुलियत, ठीक है। और उसके पापा का नाम है राम सिंह, सरनेम है भूरिया, ठीक है। और उसके राम सिंह के बड़े लड़के का नाम है कीर्तन और छोटे वाले का नाम है प्रदीप। ये 3 लोग हैं। बहुत बड़े शोर है, मादर शोध ही है बिल्कुल। क्योंकि देखो ये मेरे पूरे 35,000 लेके भागे, ठीक है, अकेले मेरे के, ठीक है। और दूसरे के जस्ट मान लो मैंने बताया, क्योंकि यहाँ के इलाके मतलब भुज के अंदर एक दूसरा भाई यहाँ से मतलब दूसरी जगह गए थे, वहाँ से 10,000 लेके भागे, ठीक है। वो भाई यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आया था और वो पूछ रहा था उसके बारे में। तो भाई मतलब वो पता नहीं वो कौन किसके पैसे लेके भागे हैं। और वो प्रदीप और राम सिंह वो शायद दूसरी जगह थे अभी, तो वहाँ से भी वो पैसे लेके भागे हैं, ठीक है। तो ये लोग है ना, मतलब बहुत बड़े शोर हो गए, क्योंकि भाई ऐसे पैसे लेके पता नहीं कितने के लेके भागे होगे। तो बस इनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम पैसा लेके भाग कर कितनी ज़िंदगी जियोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे को ज़्यादा पैसा कमाना है तो एक काम करो, तुम्हारी बहरी को मेरे को दे दो। एक रात के मतलब 10,000 दूंगा, ठीक है, एक रात के गांड मारने के तुम्हारी बहरी की। और तुम्हारी भी गांड मारने के, तुम्हारी गांड मारने में खाली 200 रुपये दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। और तुम ज़्यादा अगर पैसे कमाना चाहते हो, मतलब क्या है, तो एक काम करो, तुम्हारी बहरी को बस भाड़े दे दो यार। क्योंकि ऐसे पैसे, किसी की मेहनत के पैसे लेके तुम भागते हो, तुम्हारी माँ शुद्ध, तुम्हारे को शर्म आती है बहन शोधो। और ये सब हम मजदूर लोग हैं, कोई यहाँ पर सेठ नहीं है। क्योंकि मैं खुद MP से आके गुजरात में काम कर रहा हूँ भाई, और वो मेरे 35,000 लेके भागे। भाई 35,000 को कमाने में कितना टाइम लगता है खबर है। और ये बहन शोधो एक रात में लेके भाग गए हैं, क्योंकि उनको दिया था उपाड़, ठीक है। तो उपाड़ उसने बोला हमारी मजबूरी है, ऐसा करके मतलब बताया। और साले क्या क्या बहाना बनाते हैं और रातों रात लेके भाग जाते हैं। बहन शोध है, मादर शोध। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ये पूरे गांव में पता चलना चाहिए कि क्योंकि ये बहुत बड़े शोर है। और इन मादर शोधों को जिस दिन मेरे को मिले ना, उस दिन उसकी गांड ऐसी मारूंगा कि ज़िंदगी भर ये किसी के पैसे लेकर भागने में बहुत सोचेंगे और उसके बाद भागेंगे। और ऐसे में जो भी जहाँ भी है ये काम कर रहे हैं, ये लोग कहीं भी दिखे, इनको साले को उपाड़ कभी मत देना। और ये काम तो करते नहीं है, भड़वे काम शोर है। और जहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्टर, ये सेठ जो कोई भी देख रहा है, अगर ये फोटो में रख रहा हूँ, इसको पहचान लेना और साले को उपाड़ कभी मत देना, नहीं तो आपको भी धोखा दे देंगे। ये बहुत बड़े मतलब आपको बहाना बहुत बड़े बनाएंगे और ये पैसे लेके बस आप दे दोगे तो रातों रात फरार हो जाएंगे। बहन के भोसले है ये मत सोचना कि ये मतलब ऐसी मजबूरी बता रहे, ये ऐसे ही बताते हैं क्योंकि इनको भोसड़ी वालों को पैसे खाने की आदत है। मादर शोध है एक नंबर के। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और असली इसकी अब मैं गांड मारता हूँ, ऐसी गांड मारूंगा। वीडियो लास्ट तक देख के जाना और वीडियो तुम्हारे गांव में मतलब ये पूरा
गांव में, सुलियत गांव में पूरे में फैलाना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि ये मादरसोद कितने बड़े ठरकी है और कितने बड़े शोर है। ठीक है, मैं हूं करम सिंह और ये मेरे को धमकी दे रहे हैं। और धमकी दो, तुम्हारे बाप को धमकी दो, तुम्हारी माँ सोदू हूँ, तुम्हारे धमकी दे सकते हो, मेरा झांट नहीं उखाड़ सकते हो, तुम्हारी बहन को सोदू, तुम्हारा बाप हूँ मैं। और पुलिस का क्या तुम्हारी बहन को सोदू? पुलिस क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ सोदू, तुम खुद शोर हो और पुलिस को केस कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बता रहे। तुम्हारी बहन को सोदू, खुद शोर, और हमारे नाम तुम बोल रहे तुम्हारे को हम केस कर देंगे, वो कर देंगे। तुम्हारी बहन को सोदू, जिस दिन मिल गए उस दिन तुम्हारी गांडस मारूंगा। ये वीडियो पूरा देखना और इसकी ऐसी गांड मार लेता हूँ, तुम्हारी बहन को मार सोदू। તમે 3 જણા ઈ પૈસા લઈને ભાગ્યા હે, રહેવાના સંતરામપુરના હે। રાતોરાત મારા 35,000 પૈસા લઈને ભાગ્યા હે। તો તમે સુનો ભોસડીવાળા, તમારી માં શોધું। અગર તમને બીજાના પૈસા એટલા ખાવાનો શોખ હોય તો તમારી માં શોધું, તમારા બૈરા શોધાડો ને। और हाँ, બીજી વાત, તમારી બૈરીનું કાર્ડ ઘાલું ભોસડીવાળા। તમને તમારા પૈસા નહીં લાય તો તમારી બૈરીઓ ખાલી એક વારી દઈ દો, पैसा माफ करी दे, केम कि एटलू मोटू दिल छे मारा में। और हाँ, तमारी बहरीन शोधवानी जिगर मारा में पूरी से। कायदेसर तमारी बहरीन ना शोधूं तो मन के जो अन डोकरा, तू भी भोसड़ी नो 1 नंबर नो सूतियो माणा है, तारी मां शोधूं, समझो? भेण शोध, तमने केटला ना पैसा खाई गया, मादर शोधो। હવે કાયદેસર તમારી બૈરીન શોધવામાં આવશે। સાહે તમે સંતરામપુરમાં જાઓ યા ગોધરામાં જાઓ, સાહે ગુજરાતના કયા બી ઇલાકામાં જાઓ, મગર જીને તન મળ્યા ને તેને તન કાયદેસર તમારી ગાંડસ મારી। ये તમે કાયદેસર ધ્યાન રાખજો। અને જો તમને ક્યાંતા બી ગોતી લી। અને બાકી બીજી વાત, તમે ઘણાના બીજાના બી પૈસા લઈને હમણાં ભાગી ગયા છે, હમળોમાં આવી રહ્યું છે, તો કાયદેસર તમે થોડાક સંભાળીને રહેજો, નહીં તો તમારી કાયદેસર ગાંઠ મારવામાં આવશે। તમારી માં શોધું ઢોકરા તની જોજે, તારી ડોકરી કઈનો નહીં હાપકી લે ને તો મન કહેજે। અને પ્રદીપની કીર્તન કાયદેસર તમારી બૈરીને શોધવામાં આવશે, ધ્યાન રાખજો। નહીં તો પોતે હું શોધી અને પૈસા વસૂલ કરી તમારી બૈરીને શોધું। માદર શોધો, તમને બીજાના પૈસા ખાતા શરમ નહીં આવતી? માદર શોધો, પોતે કમાઈને ખાવ ને, ચોરી કરીને કેમ ભાગો? તમારી બહેનને કાર્ડ ઘાલ દઉં, માદર શોધો। હાવ તમે સંતરામપુરમાં હતા ને જોવો યા ગોધરામાં હતા ને જોવો, હવે તમારો બાપ આવી ગયો પાછો રોસ્ટમાં, તમારી બહેનને શોધું હું। હવે તમે તમારા બાપને ઓળખ્યો નહીં, જ્યાં સુધી શાંત હતો ત્યાં સુધી શાંત, હવે તમારો બાપ બી ખુકાર છે, સમજ્યા? માદર શોધો। હવે તમારી માં શોધવા કાયદેસર તમારી માં જ શોધવી પડશે। ઓર હા, આ વિડીયો વધારથી વધારે શેર કરજો અને આ ગોધરામ પૂરા સંતરામપુરમાં શેર કરજો। અને એના સરપંચ યા તડવીનો જોવતો હે તો આ વિડીયાની અંદર રિપ્લાય જરૂર આપજો તમે, કેમ કે આ માણસ સબક શીખવાડવાની જરૂરી છે। અને બેનને શોધો, આ માદર શોધો હે, કેમ કે આ ઘણાના પૈસા લઈને ભાગી ગયા હે। માદર શોધ, કેમ કરો એવી સોરી તમારી બહેનને શોધું? તમે એકવાર ખાલી મારાથી મુલાકાત કરો, પછી તમારી બૈરીઓની એકવાર એવી રીતે શોધું, કેમ કે પૈસા વસૂલ થઈ જાય, સમજ્યા? અને એવું લાગતું તમે કી નાખતા ભાઈ અમારા તો પૈસા નહીં લાય, તમે એકવાર મારી બૈરીની ગાંઠ મારી લો તો મારી લેતો અને પૈસા વસૂલ કરી લેતો, ભોસડી નાવ। ઓર હા, તમને હજી વધારે પૈસા ખપતા હોય તો તમારી બૈરીઓ વેચો, બૈરીઓ ઢોકળા તું પોતે વેચ, તારી ગાંઠમાં એટલી અક્કલ રહેવી જોવે। તારા છોકરા હું ધંધો કરે હે, માદર શોધ, તારું પોતા તો કમવાતું નહીં તો તારા છોકરાની બૈરીઓ વેચ ને તારી પોતાની વેચ, વધારે પૈસા મળશે તમને। ભેણ શોધો, અક્કલ પડે તમને, પૈસા બીજાના ખાતા। તો આ વિડીયો વધારેથી વધારે શેર થવો જોવે ને આ આખા ગોધરા સંતરામપુરમાં જવો જોવે, કેમ કે આ લોકોએ પૈસા ખાધા છે ખબર પડવી જોવે, ને તો કાયદેસર હું પોતે ગાંઠ મારવાનો હું। दोस्तों आ संतरामपुर ने આપણે ગોધરા કીધું હતું, આ એડ્રેસ ગલત है, કેમ કે આપણે આ ફિલહાલ મેં પહેલું એડ્રેસ બોલ્યું એ એડ્રેસ રાઈટ है, કેમ કે હું ગોધરા સંતરામપુર મને પહેલાં પોતે ડિટેલ ખબર નહીં હતી, એટલે આપણે જો તમને મેં ડિટેલ પહેલું બતાવ્યું હું ડિટેલ પર વધારેથી વધારે વિડીયો શેર કરજો અને વાં સુધી પોગાડવાની કોશિશ કરજો। અને આ લોકોની ગાંડસ મારવી પડશે કાયદેસર, કેમ કે આ લોકો હે 1 નંબરના સૂતિયા માણા હે, કેમ કે આ ખબર નહીં કેટલાના પૈસા ખાઈ ગયા હે। કેમ કે ભાઈ જો હમણાં ફિલહાલ 2-3 દી પહેલાં લગભગ કાલ લગભગ
એ અત્યારે માન લો અમારી બાજુમાં હે, વहाँ વાડી રાખી હતી, વાડીવાળાના ભાઈના પૈસા લઈને બી ભાગી ગયો હે. એ ભાઈ જોતો જોતો અહીંયા સુધી પહોંચ્યો હતો. તો ભાઈ પાછો ગયો હે અને એ લગભગ ફેર પ્રદીપને આપણે રામસિંહ એ બીજે હતા, વहाँ બી પૈસા લઈને ભાગી ગયા એમ સાંભળવામાં આવે છે. ઓર એ પૈસા ઘણા બધાના ખાતા આવતા હે. તો બસ આ વિડીયો વધારેથી વધારે શેર કરજો, કેમ કે આવા લોકોને સબક શીખવવી જરૂરી હોય અને ક્યારે બી આ લોકો જોતા હે મારો વિડીયો તો ક્યારે બી તમારા બાપના હાથમાં નથી આવજો, નહીં તો કાયદેસર તમારી ગાંડસ મારી. કેમ કે પૈસા તો ઠીક છે પણ તમારી ગાંડસ એકવારી કાયદેસર મારવી જ પડશે, તો તમે સુધરશો, ભોસડી ના આવો. કેમ કે એવા તમારા લુખ્ખાના બદલે આખા કોઈકનું ગામ બદનામ થાય, કોઈકનો જિલ્લો બદનામ થાય, કોઈકની જાતિ બી બદનામ થાય. ભોસડી ના આવો તમારા જ લીધે. તમારા જેવા હોય લુખ્ખાઓ, સોર સક્કા માદર શોધો તો મતલબ તમારી વજહથી આ આખું ગામ જ બદનામ થાય. સમજ્યા? ફિક્કી ના આવો, કેમ કે હું ઝાબ્બાવાળા હે, નહીં તો તારી મોત શોધવું.